So இப்போ வந்து the past tense, the bhutakala is lang lakar. நம்ம இதுல வந்து parasmaipadi and atmanipadi ரெண்டிலையும் we are looking at the bhutakala. We saw the lat lakar sitah anti sitahat mivah mah. அப்புறம் te ite ante te ite dve அப்புறம் ye vahe mahe. Correct? That is what we saw for lat lakar. So we will go back to again the same parasmepade and atmanepade forms in lang lakara. That is what we saw first in our last class. So adu vandu eppadi and the ending ittaman istamta am ava ama. Ittaman istamta am ava ama. Idu nama nyabagam vechukonum. That is for parasmepadi. For atmanepadi ta itam antar thaha itam dvam ye vahi mahi. I repeat, ta itam antar thaha itam dvam ye vahi mahi. If we look at these things, idu ending ah vechindona we will be doing it properly. Idu nama paathom. Then we saw that there are 3 prayogas. What are the prayogas? Kartari prayoga, which is the active voice, karmani prayoga, which is the passive voice, and bhave prayoga, which is the impersonal voice, which is not there in English. I told you it is in Sanskrit. Ada nama patti pesumbodhu dhaan it so happened that you wanted to know more about it, and I asked you to come to the grammar class. Okay, so idu vandu so kartarina, the karta is the main, the active voice, the karta, the doer is the main. Karta is the main in kartari. Karma is the main in karmani. In bhave prayoga, kriya is the main. இந்த மூணுலயும் எது மெயின்ங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கர்த்தா in kartari, because the verb is dependent on the karta. Correct? balakah patam patati. Balakah, what is it? It is prathama vibhakti ekavachanam. vachanam main ekavachanam. So anga verb la நம்ம எப்படி போடுறோம்? patati, prathama purusha ekavachanam. The karta and the kriya will go together. Yet karta tat kriya. So but when we change it to karmani, it becomes balena patah patyate. So at that time the verb will go according to the karma padam. In the passive voice, in the karmani prayoga, the thing is, the karma padam is dominant. The verb will follow the karma padam. In bhave prayoga, which is the impersonal voice, the kriya padam is given the main importance. Because kriya padam is main, it will not follow anything. So kriya padam will always be in the prathama purusha ekavachanam alone. Okay, that is what you have to see. So we saw that sakarmaka dhatu will have the karmani prayoga, the akarmaka dhatu will have the bhave prayoga. Okay, these are the things that we have to take care, and we have already done it in the last class. So இப்போ வந்து today what we are going to see is முந்தைய பாடங்களில் 50 வரை தெரிந்து கொண்டீர்கள். You have learnt up to 50 numbers. So yes, anybody has any doubt? No. Okay. Somebody is not muted, that's why I'm asking. I think that Radhe Srinivasan, she was not getting the sound, she's trying to come in. Okay. Must be that is the reason. Yeah, so that's right.
Okay. So 51 to 100. So now we will see the numbers. Please note it. And I remember that I had told you that this test I will be giving only up to 25. But third lesson we have finished up to 50. But since you have to learn, start learning the numbers also. Start learning the numbers. But I have taken only up to 25 and I will be giving only the test on that. Okay. So, Eka Panchashat. Eka Panchashat. Panchashat is 50. Then Eka Panchashat. Dvi Panchashat. 52. Tri Panchashat. 53. Chatush Panchashat. As actually enna Chatu Panchashat. Okay. That's the Visargam potu எழுத வச்சிருக்காங்க. Chatu Panchashat. And Pancha Panchashat. Shat Panchashat. See now, this Shat is coming. Sapta Panchashat. Ashta Panchashat. Nava Panchashat. Shashtihi. Okay. Shashtihi is 60. Then again Eka Shashtihi, Dvi Shashtihi, Tri Shashtihi, Chatush Shashtihi. Sollumbodhu Chatush Shashtihi, Pancha Shashtihi, Shat Shashtihi, Sapta Shashtihi, Ashta Shashtihi, Nava Shashtihi, Saptatihi. Saptatihi 70. Then Eka Saptatihi, Dvi Saptatihi, Tri Saptatihi, Chadus Saptatihi. Chatus Saptatihi. So inge parunga, anga sha varumbodhu visargam potanga. Inge vande when it is sa, they have put another sa. Okay, they have added his. So Chatus Saptatihi, Pancha Saptatihi, Shat Saptatihi, Sapta Saptatihi, Ashta Saptatihi, Nava Saptatihi, Ashitihi. See, this is a very different thing. Ashta abdinu நம்ம 8 க்கு சொல்றோம். ஆனா இங்க வந்து Ashitihi has come. That is for 80. Ashitihi. Then Ekashitihi. See, note the difference here also. Ekashashtihi. Then Ekashashtihi, Ekasaptatihi, and all are there. But in Ashitihi alone, Eka Ashitihi. Actually, அது எப்படி வரணும்னா Eka Ashitihi அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து A plus A அது வரும்போது because of Swarasandhi it becomes. Yes ma, what happened? You are not able to join properly. Are you okay now? Radhay madam, are you okay? Can you hear me now? I think something is wrong with her net connection. Can all of you hear me? We can. It's clear, madam. Yes, madam. It's very clear. Yes, madam. It's clear, madam. Okay. Okay, ma'am. So, இப்போ இத பாத்தீங்கன்னா ஏக அஷீதிஹி. ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்வரசந்தி படிக்கும்போது சவரண தீர்க்கன்னு படிச்சோம்ல, ஒரே மாதிரி வர்ணம் இருந்தா it will become தீர்க்க. So ஏக அஷீதிஹி becomes ஏகாஷீதிஹி. Shall I mute you, ma? No problem. Can you hear me, Radhay madam? I think now I can hear. Yes. Okay, can you mute? If you mute yourself, can you hear? Can you hear me? Tell me 1 minute and mute yourself. Okay. Okay. Ekashitihi. Okay. So with Sandhi rule, you just see how it changes. Eka Ashitihi. Eka plus Ashitihi becomes Ekashitihi. Savarana Dirgha Sandhi.
द्वयशीतिः 82 त्रयशीतिः चतुरशीतिः सी ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருப்பாரு चतुरशीतिः पञ्चशीतिः षट्शीतिः सप्ताशीतिः सप्तैल सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः ஓகே இப்போ இதுலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா सप्त अशीतिः अष्ट अशीतिः नव अशीतिः all these because of sandhi rule it becomes अष्टाशीतिः सप्ताशीतिः नवाशीतिः then नवतिः 90 एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः so this is a very different षण्णवतिः is a very அதாவது இதுல ஒரு மூணு சந்தி கலந்திருக்குமா ஷண்ணவதியில மட்டும் that is only when you learn a lot about sandhis you can do this is actually kept as a test for 3 sandhis together षण्णवतिः okay then सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम् shatam is 100 so just we have seen from 51 to 100 how the words how to pronounce I have just taught you how to pronounce now you have to see that you learn all those things you have to write and see only if you write and see you will know that's what I told you the pattern how you should write take 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 right like that then you practice 2 12 like that so when you are writing all those numbers together if you write 7 17 27 37 47 57 when you are writing like this அப்படி எழுதும்போது you will know where the variant is சிலதுல வந்து அஷ்டா வருது சிலதுல வந்து அஷ்டா வருது ஓகே சோ இது மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது ஒண்ணுல விசர்க்கம் வருது சத்துக்கு ஒண்ணுல சதுர் வருது so all this you will at once catch the differentiation points when you write like this 1 2 3 எழுதுறத விட இப்போ நீங்க 1 2 3 எழுதுங்க but write in this ஒரே லைன்ல வர்ற மாதிரி அந்த ஆர்டர் அப்படி எழுதினேன்னா it will be very easy for you okay so the abhyasah I think you can do this as homework छात्रः पठति it is given apatat is the bhutakala sa nindati so sa anindat shunakaha bashanti shunakaha is bahuvachana so shunakaha abhashan okay so this is aham namami so how it will come aham namami how you will do in lang a name correct anamami varma I should be careful in that avande yeah what is the idu vand dhatu idu nam dhatu so name only will come aname correct so like that Sita Raman sir, you want to say something? இல்ல இஷ்டாமன் இஷ்டம்ங்க அம் ஆவா ஆமதானே இப்ப அகம் வந்தா நமாம்னு வருமான்னு அம்மு வந்து உங்களுக்கு நாம வந்து இது நம்ம படிக்கிறது வந்து பரஸ்மை பதம் இல்லையா ஓகே ஓகே ஐ நோ நான் வந்து ஆத்மனே பதேன்னு சொல்லிட்டே நான் வந்து கரெக்ட் சார் யூ ஆர் ரைட் அம் அகம் நமம் அம் நமம் correct now வந்து I went to atmanepade okay correct namam is right correct amma ava amma correct okay
So this exercises you can do, and sakarmaka akarmaka also you can do. Enna nam already பண்ணிட்டோம் அத. இங்க வந்து எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா they have given you first, they have given parasmepadi, they have given you kadanda kala, bhuta kala you have to do, and again they have given bhuta kala in, you have to do it in bahuvachanam. Then they have given you atmanipade, avandate, avandata, avandanta, they have given that they have given. Then you have to do with the verb, they have given the dhatu saha rugnaha vedam saha. Okay, appo saha is an atmanepade dhatu, appo asaha sahata asahata, you have to see that the atmanepade how it will come, ayasata mari asahata. Okay, then the sakarmaka akarmaka dhatu. Okay, you can do that also. So then we have the sharira ya vaha, sharira vayavaha. Okay, sharira, actually it is sharira avayavaha. शरीर अवयवाः avayavaha, sharira avayavaha, adha udal urupukal. That is, I'll just read it out. Keshaha is hair, mudi. Mastakam is the head. Lalatam, forehead, netri. Karnaha, kadu. Netram, kannu. Nasika, mooku, nose. Oshtaha, udadu. Mukham, vai. Jihva, naku. Dantaha, pal. Dantaha, okay. Kapolaha, cheek, kannam. Vadanam, mugam. Kantaha, to, kaluthu, kanta. Skandaha, shoulder. Bhujaha, bhuja is the bhujam, they say, arm. Hastaha, kai. Anguli, viral. Nakaha, nagam. Vakshasthalam, marbu. Okay. Uruhu, todai, thigh. Janu, mutti, the knee. Janga, kanikkal. Okay, what do you say? The ankle. Correct? Padaha, padam, the feet. Raktam, blood, raktam. Sharma, the tone, skin. So these are the parts of the body. So it is sharira avayavaha. Okay, sharira avayavaha. So these are the things we have to these are all what you have to learn. And first 3 lessons also, what there are things given. The first lesson la vandu chitrakara hai, bharavaha hai, andha madri la kuduthirukanga. Those are the words. And the second lesson, I think relations adella kuduthirukanga. Third lesson, I saw the animals and all they had given, birds, animals. So 3 lessons also you have to learn that also for your test. Okay, at the end of the class I will tell you. Okay, now we will go to the prahelika of the third lesson. Okay, purushah कीदृशो वेत्ति प्रायेण सकलाः
कलाः मध्य वर्णद्वयं त्यक्त्वा ब्रूहि कः स्यात् पुरालयः. பார்க்கறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் when we try to understand it become very easy. पुरुषः कीदृशो वेति. அதாவது one minute, please excuse me, 1 minute. Thank you. पुरुषः कीदृशो वेति प्रायेण. पुरुषः ना man. कीदृशो ना what kind of. कीदृशः पुरुषः. कीदृशः is asking a question for the adjective. இப்போ சுந்தரி பாலிகா, பியூட்டிஃபுல் கேர்ள். இப்போ நம்ம கீதிருஷி பாலிகா அப்படின்னு கேட்போம். இப்போ நம்ம சொல்றோம் சுந்தரஹ பாலகஹ. அப்ப நம்ம எப்படி கேட்போம்? கீதிருஷஹ பாலகஹ. அப்ப சுந்தரஹ பாலகஹ. புரியுது? அப்ப அதே மாதிரி ஒரு புஷ்பம். புஷ்பம் இஸ் நபும்சகலிங்கம். அப்போ கீதிருஷம் புஷ்பம், sundaram pushpam, beautiful. So these are the forms to ask questions for adjective. Okay, adara. So purushah kidrisho na indha kidrishah nu da varum. And va vandadanaala and because of the sandhi change, kidrisho veti prayena sakalaha kalaha. Sakalaha kalaha means எல்லா கலைகளும், all the arts. அப்போ வேத்தினா has known, with dhatu veti has learned. Okay, has learned vidya, with dhatu lenduda vidya. So with, so adu veti. So kidrisha purusha वेति प्रायेण mostly सकलाः कलाः. ओके, सो यार ஒருவர் எல்லா கலைகளையும் கற்றிருக்காரோ, the person who has learned all the arts, mostly all the arts, is proficient in all the arts. மத்திய வர்ண துவயம் த்யக்த்வா. ஓகே, இப்போ எல்லாமே ஒருத்தருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ த நேம். இட் இஸ் நாகரிக. நம்ம சொல்றோம்ல தமிழ்ல கூட, இவர் நாகரிகமானவன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த காலத்துல. now everybody is like that, everybody learns everything. அந்த காலத்துல எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, when people were inside the village, when people were not exposed to outside, வெளியே ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கும்பொழுது ஒருத்தர் வந்து வெளியில போய் 4 கலைகளையும் கற்றுண்டு வராங்கன்னா அவங்கள வந்து இவங்க நாகரிகமானவங்க. பட் நம்ம வந்து அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணின விதமே வேற. இவங்க ரொம்ப நாகரிகமானவனா, இவங்க ரொம்ப ஃபேஷனானவங்க. அப்படி கிடையாது. ஆக்சுவலி the word is when you are நாகரிகம் தெரிஞ்சவங்கன்னா they know everything. The person who is only inside the house, எதுவுமே கத்துக்கல, அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்க, அடைஞ்சு கிடக்குறாங்க, அவங்களுக்கு வெளி உலகம் கூட தெரியாது. they have not learned anything. நம்மளோட கிராண்ட் மதர் கூட வச்சுக்கலாம், ஃபோர் ஃபாதர்ஸ், நம்மளோட ancestors அப்படி வச்சுப்போம். So their ladies were supposed to be only at home. Men were supposed to be only in the village. They never went out of the village. But the person who went out of the village, அவனை இவங்க என்ன சொன்னாங்க? நாகரிகமானவன். Because he used to wear a pant and top. But அதனால அது வந்து மருவி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, it changed and said that நாகரிகமா இருக்கா அப்படின்னா ஃபேஷனா இருக்கா. Not like that. A நாகரிகः is a person who knows many things. Okay, that is the actual meaning of it.
So that is what this first line says. The person who is proficient in many arts, he knows many things. மத்திய வர்ண துவயம். மத்திய இப்போ நீங்க வந்து உங்க நோட்ல எழுதிக்கோங்க. நாகரிகஹ நாகரிகஹ எழுதிக்கோங்க. Please write it. You can solve the puzzle on your own for that only. So nagarikaha, kaha is the visarga. Nagarikaha. Okay. So what do they say? Madhya varna dvayam. Varna dvayam. So two varnas. Varna dvayam. Two varnas. So what is the madhya? Na ga ri kaha. Four varnas are there. Madhya dvayam varna. Tyaktva. Tyaktva na leave it. Take it out. Actually tyajana, to leave, to forsake, to abandon and all that. But in the இடத்துல எடுத்துடு. So leave, take it out. So gavyum riyum நம்ம எடுத்துடுவோம். Okay. Tyaktva bruhi. Bruhi na tell. Bruhi. So bru na to say, it is the lot lakar. Okay, madhyama purusha lot lakar. You tell ங்கிறதுக்கு தான் bruhi. Kaha syat suralayah. What it should be? Suralayah. Sura அப்படினா தேவர்கள். Okay. ஆலயः நம்ம தேவாலயः, வித்யாலயः. Okay, போஜனாலயः. அதெல்லாம் சொல்ற மாதிரி சுராலயः. ஆலயனா ஹோம். So சுராலயः தேவர்களுடைய வீடு. So it should be தேவர்களோட வீடு. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். It is what? நாகஹ. காவை எடுத்துட்டோம், த்ரீயும் எடுத்துட்டோம். நாகஹ means heaven, சொர்க்கம். So this is the riddle that has been given. Okay, so I hope you understand it. So who the first line says, nagarikaha, a person who knows all the arts, who is very good in the thing. யார் எல்லா கலைகளையும் கற்று தெரிந்தவரோ, மோஸ்ட்லி அதான் பிராயேனன்னு போட்டிருக்கா, சர்வேன்னு போடல. அந்த இடத்துல சர்வேன்னு போடல, பிராயேன மோஸ்ட்லி. ஓகே. அப்போ மத்திய வர்ண துவயம் தியக்த்வா, டேக்கிங் அவுட் both the middle ones. ப்ரூஹி கஹ, சொல்லு என்னது? ஸ்யாத் சுராலயः. should be, it should be suralaya. It should be a place where the devas live. So Swargam. Okay. So first is Nagarikah, second is Nakah. Have you understood this? Very easy to understand. Okay. So this is the Prahelika. Then we go to the Sangrahya Vishayaha. So we are learning each lesson. We are learning about one God. First we saw Guru பார்த்தோம், அப்புறம் வந்து பிரம்மா பார்த்தோம் போன வாரம். We saw Vishnu, right? We saw Ganesha. We saw Guru, Ganesha, Vishnu. So this we are going to learn about Shiva. Okay. So each lesson they are giving 2 slokas about one God. So this we are going to learn. Okay. If anybody is not muted, please mute yourself. Haraha papani harata shivo datta sada shivo, sorry, sada shivam na jana மீதி. நான் அப்புறமா பிரிச்சு படிக்கிறேன். அனோ ப்ரூயாத் சர்வஜ்ய பத பாக் யதஹ. ஓகே. ஹரஹ பாபானி ஹரதாத் சிவஹ தத்தா சதா சிவம் ந ஜானாமி இதி
ந ப்ரூயாத் சர்வஜ்ய பதபாக யதஹ. ஓகே, இப்போ நம்ம எப்படி, இப்போ we all know that நம்ம ஹரிஹர புத்திர ஐயப்பன் என்ன சொல்றோம், ஹரிஹர புத்திர. ஸோ we all know, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சிவனுக்கு ஹர அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் இருக்கு. ஸோ ஹரஹ, ஹரஹனா சிவன். ஓகே, பாபானி, அங்க வந்து ஹரஹ இஸ் த நேம் தட் பிரதமா விபக்தியில வந்துடுறது. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஹரஹ, ராம சப்தம் மாதிரி, ராம சப்தம் மாதிரி ஹரஹ. ஸோ தட் இஸ் லார்ட் சிவா. ஓகே, பாபானி ஹரதாத், ஹரதாத், ஹரதாத்ங்கிறது இட் இஸ் அ லோட் லகார், தூ தாத் ரெண்டும் வரும். பிரதம புருஷால மத்தியம புருஷாலையும் அ தாத் ரெண்டும் வரும். பிரதம புருஷால தூ தாத். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன செய்யறோம், பாபானி ஹரதாத். ஸோ ஹரதாத் அப்படிங்கும்போது லோட் லகார். லோட் லகார் வந்து என்ன, லோட் லகார் நத்திங் பட் பிரார்த்தனா. இப்போ நம்ம இனிமே தான் படிக்க போறோம் பிரவேசால. பட் ஐ திங்க் நம்ம சங்கராபுரத்துல படிச்சிருக்கோம் வாட் இஸ் லோட்லகாரான்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம். லோட்லகாரா இஸ் வாட், பிரார்த்தனாத்தே லோட்லகாரः. So it is a request or an order to the person. So that is lotlakara. So இது வந்து லோட்லகார. இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம இப்போ வந்து ஹரதாத். So let God papani haratat. In the haratat becomes a verb, remove. Remove. Okay, hiru dhatu haratat. அப்போ வந்து ஹரதி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஹரத்தினா டேக் அவே, டேக் அவே அது மாதிரி. ஸோ ஹரதி, ஹரத்தினா ரிமூவ். லெட் காட் சிவா, லெட் த லார்ட் சிவா take away our sins. Haraha papani haratat. Shivaha datta sada shivam. See, நம்ம வந்து அதாவது நம்ம இதோட சிவம் அப்படிங்கிறது வந்து தெலுங்கு பீப்புள் they have a habit of keeping Shivam பேரு. Because தமிழ்நாடோட நீங்க பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் they are more indulged into Sanskrit. இங்க வந்து the people, the Dravida people came and they said no Hindi, no Sanskritam. They did not allow it to be kept in school. But in North India, in over state they gave importance to their own language, whereas in North India, if you go to Jaipur and all that, there are people speaking in Sanskrit on the streets. Now only they have come out of that. They have been using it as a language at home. So the Shivam word வந்து amongst Telugu people it is a very big thing. The Shivam பேர் ஏன்னா சிவம் ஓட மீனிங் வந்து auspiciousness. See, நம்ம சிவம் சிவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம சொல்றோம் bring Shivam to my house அப்படின்னா நம்ம not bring Lord Shiva to my house. Lord Shiva கிட்ட நம்ம கேட்கிறோம். So bring Shivam to the house of bring auspiciousness. நல்லதே கொண்டு வாங்க வீட்டுக்கு, எல்லா நல்லதே நடக்கட்டும். அது வந்து சிவம் தான். So that Shivam has got that meaning. Shivam auspicious is also. Auspicious க்கு கரெக்டான தமிழ் வேர்ட் என்னமா? Anybody can tell? மங்களம். மங்களம். Okay, good. Thank you. So அது வந்து அது மாதிரி, அதாவது நல்லது வந்து வரட்டும் வீட்டுக்குள்ள, அது சிவம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப என்ன சொல்றாங்க இங்க? அப்ப எப்படி ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க, ஹரஹ பாப்பானி ஹரதாத்
சிவஹ தத்தாம் சதா சிவம். சதானா எப்பொழுதும். give me always தத்தாம் கொடுங்கள். நீங்கள் எப்போதும் கொடுங்கள். என்ன கொடுக்கணும்? மங்களத்தை கொடுங்கள். give me auspicious every day, every time, throughout my life. So this is what we are praying. Okay, apna na janami iti no bruyat sarvagya padabhagayatah. See, இந்த லைன்ல வந்து அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா, na janami iti no bruyat. Na bruyat, you don't tell, you don't know me. சிவன் கிட்ட சொல்றாங்க, நீங்க என்னோட எல்லா பாவங்களையும் எடுத்துட்டு எனக்கு மங்களத்தையே கொடுங்க. give me auspiciousness, remove all my sins. so na bruyat na janami iti na bruyat. நீங்க சொல்லாதீங்க எனக்கு உங்களை தெரியாதுன்னு சொல்லாதீங்க. நீங்க யாருன்னு தெரியாதுன்னு எனக்கு என்கிட்ட நீங்க தயவு செய்து சொல்லாதீங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் சே யூ டோன்ட் நோ மீ. सर्वज्ञ पद भाग यतः. You cannot say यतः na because, अतः na therefore. Okay, अतः na therefore, यतः na because ஏன் நீங்க சொல்ல முடியாது? ஏன்னா சர்வஜ்ஞ பத பாக, ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு சின்ன சின்ன சர்வஜ்ஞ, every small thing, every part in the world you know. உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். அதனால நீங்க என்ன தெரியாதுன்னு நினைச்சது நீங்க என்ன விட்டுறாதீங்க. See how they are praying to Lord Shiva. எப்படி ப்ரே பண்றாங்க? Please remove all my sins. Please என்னுடைய பாவங்கள்லாம் நீங்க அகற்றுவீராக. நீங்கள் எனக்கு மங்களத்தை கொடுப்பீராக. நீங்க என்ன தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னானா, உங்களுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பாகம் கூட உங்களுக்கு தெரியும். யூ நோ எவ்ரிதிங். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் சே யூ டோன்ட் நோ மீ, கிவ் மீ எவ்ரிதிங். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் தேர் பிரேயர். தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு? சிவன் பாவங்களை அகற்றுவாராக. சிவன் நமக்கு எப்பொழுதும் நன்மை அளிப்பாராக. நம்மை பற்றி எதுவும் தெரியாது என்று அவரால் கூற முடியாது, ஏனெனில் அவர் நம்மை பற்றி யாவும் அறிவார். ஓகே, this is what is given in the book. Okay, இப்போ next what is that? ஆசன்னாய. Okay, ஆசன்னாய சுதூராய குப்தாய பிரகடாத்மனே சுலபாய அதிதுர்காய நமச்சித்ராய சம்பகே. So இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகமும் it is only about Sivan. Okay. Now ஆசன்னாய, person who is near by, யாரு நம்ம பக்கத்துல இருக்காங்களோ. ஆசன்னாய சுதூராய, so one who is far away from us. குப்தாய, குப்தன சீக்ரெட். இப்ப யாரு நம்ம கிட்ட இருந்து மறைஞ்சு இருக்காரோ. பிரகடாத்மனி, பிரகடனம் பண்றது நம்ம தமிழ்ல போய் சொல்லுவோம், ஷோ ஆஃப். இப்ப யாரு நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கிறாரோ, shown off before us. சுலபாய, so one who we can easily access, நம்ம யார்கிட்ட ஈஸியா நெருங்க முடியும். அதிதுர்காய, ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க பாருங்க, one who is nearby, one who is far away, one who is mysterious or secret, one who is revealed in front of us. எல்லாமே பாருங்க, it's all opposite. And one who is easily accessible and atidurkayana, one who is not easily accessible. Okay, namaha, namash chitrayangiradu namaha chitraya.
ஷம்பவே. ஓகே, இப்ப நமஹ சிவாய நமஹ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நமஹ மை salutations to whom? ஷம்பவே. சித்ராய the mysterious, சித்ராயனா mysterious. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்றது அந்த ஸ்லோகம்? நான் வந்து நமஹ மை salutations to Lord Shiva ஷம்பவே. சிவாக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குல்லையே, ஷம்பு உகாராந்த குரு சப்த மாதிரி. குரவே சதுர்த்தி விபக்தி. ஓகே, குரவே நமஹ. எப்பொழுதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இன் சம்ஸ்கிருதம் whenever namaha comes, the vibhakti will be only chaturthi vibhakti மட்டும்தான் வரும் நமஹாவோட. சிவாய நமஹ, ஷம்பவே நமஹ, கணேஷாய நமஹ, நாராயணாய நமஹ. இப்போ ஃபீமேல் இது வந்து ஸ்திரீலிங்க வந்தா பார்வதியை நமஹ, லக்ஷ்மியை நமஹ, சரஸ்வதியை நமஹ, அதெல்லாம் சதுர்த்தி. ஸோ நமஹ அப்படிங்கிற வந்து வந்தாச்சுனாலே you must always keep in your mind that only chaturthi vibhakti will be accepted. That is only the rule. Okay, so இப்போ என்ன சொல்றாங்க, அதனாலதான் ஷம்பவே. So I say I salute to Lord Shiva. Which Lord Shiva? Who is near, என்னோட பக்கத்துல இருக்கிறவர், தூராய தள்ளி இருக்கிறவர், குப்தாய மறைந்து இருக்கிறவர், பிரகடாத்மனி என் முன்னாடி காட்சி அளிக்கிறவர், சுலபாய சுலபமா கிடைக்கிறவர், அதி துர்காய கிடைக்காதவர், சுலபமா கிடைக்காதவர், நம சித்ராய the mysterious Shiva. அது நான் வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியாது. தட் இஸ் மிஸ்டீரியஸ். ஹி இஸ் நாட் வெரி ஈஸிலி ஆக்சசபிள். அவரே வந்து ஒரு நம்ம கிட்ட இருந்து மறைஞ்சு இருக்காரு. அவரை வந்து என்ன அடைய முடியுமா எளிதா அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாது. அந்த சிவனை நான் வணங்குகிறேன். அகம் வந்தே அப்படின்னு சொல்லலாம். இது சிவாய நமக வணங்குகிறோம். லெட் அஸ் சல்யூட். நமஹ சல்யூட். அவர் salutations to ஷம்பவே லார்ட் சிவா. ஸோ தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்காங்க, நம்ம அருகில் இருப்பவரும் நம்மை விட்டு தள்ளி இருப்பவரும் மறைந்திருப்பவரும் பிரசன்னமாகிறவருமான அந்த அற்புத கடவுளான சம்புவை நான் வணங்குகிறேன். அவர் சிலருக்கு மிக எளிதால் கிடைப்பார், வேறு சிலருக்கு அடைய முடியாதவராக இருக்கிறார். Okay, so these are the things that you have to know about this sloka. Okay, anybody has any doubt? The sloka? No. Shanti madam, you only like all these slokas and yes ma'am. உங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா இத்தனை நாள் மீனிங் தெரியாமலே படிச்சுட்டு இருந்திருக்கேன் மேடம். பரவாயில்லம்மா, இப்ப நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லையா? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ. ஓகே, so now we will go to the Vangmai Parichay. Yeah, so somebody else can read, ma. Yes, somebody can please read Sanskrit Vangmai Parichay. நான் தமிழ்ல படிக்கட்டுமா? யார் வேணா படி. வேதங்களும் உபனிஷதங்களும் நம் பண்டைய கலாச்சார நெறிகளை நமக்கு உணர்த்தும். அதே சமயத்தில் ராமாயணம் மகாபாரதம் மூலமாக நமது முன்னோர்களின் வாழ்க்கைகளும் நம்பிக்கைகளும் தெள்ளத் தெளிவாக விளங்குகின்றன. நம்முடைய தேசத்தின் ஆன்மா ராமாயணமும் மகாபாரதமும் என்பதில் கருத்து வேறுபாடே கிடையாது. ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இவை இரண்டும் நமது சரித்திர புகழ்வாய்ந்த இதிகாச புராணங்களாக இருந்து வருகின்றன. ராமாயணம் ஆதி காவியம் எனப்படுகிறது. ஆதி கவி எனப்படும் வால்மீகி முனிவர் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனின் வாழ்க்கையை 7 காண்டங்களில் விளக்கியிருக்கிறார். ஸ்ரீராமன், பரதன், ஆஞ்சநேயர், சீதை போன்ற பாத்திரங்களை பற்றி
அதில் அழகாக விளக்கப்பட்டு இருக்கிறது. தந்தை சொல்லை கேட்பது, சகோதர பாசம், தாயின் மீது கொண்ட பற்று, கணவனிடம் கொண்ட மரியாதை என பல சிறந்த தெய்வீக நெறிகளை எடுத்துக் காட்டுபவர்களாக இவர்கள் உள்ளார்கள். பல சம்ஸ்கிருத நூல்களுக்கு ராமாயணம் மூலமாக அமைந்துள்ளது. கீழ்வரும் ஸ்லோகம் ராமாயணத்தின் சாரத்தை விவரிக்கிறது. யாந்தி நியாய பிரவருத்தஸ்ய திர்யச்சோபி சகாயதாம் அபந்தானம் து கச்சந்தம் சோதரோபி விமுச்சதி. தர்ம வழியில் நடக்கும் ஒருவனுக்கு மிருகங்கள் கூட உதவி புரிகின்றன. அதர்ம வழியில் நடக்கும் ஒருவனை அவனுடைய சகோதரனை கைவிட்டு விடுகிறான். ஸ்ரீராமர் தர்ம நெறிப்படி நடந்தார். அவருக்கு குரங்குகளும் கரடியும் கூட உதவி புரிந்தன. அதர்ம வழியை பின்பற்றிய ராவணனை அவனது சகோதரனான விபீஷணன் கூட கைவிட்டான். Okay, thank you, ma. English la, because I want English also to be read, because I want to see how it is written. I don't know the English. Yes. நான் படிக்கட்டுமா? Somebody. Miss, can I read? Yeah, Deepthi. Yeah. Okay. Okay. Yeah, that Deepthi. I'll read, Miss. Yeah, read. Okay. Somebody has to read, ma. You can't waste time. I think Deepthi is gone. Somebody else read. நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க, யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. While the Vedas and Upanishads introduce us to our ancient social values, we get a total picture of our ancestors, ideals and beliefs through the Ramayana and the Mahabharata. There are no two opinions about Ramayana and Mahabharata reflecting the soul of our nation. These two are believed to be historical, epic poems from thousands of years. Ramayana is the Adi Kavya. Valmiki, the Adi Kavi, has described the life of Ramachandra in 7 kandas. The characters of Sri Rama, Bharata, Anjaneya and Sita are portrayed in it. They stand for certain noble ideas such as carrying out father's words, brotherly affection, devotion towards mother and devotion towards husband. Ramayana is the source for many poetical works written in Sanskrit. The following verse gives the quintessence of Ramayana. Yanti nyaya pravrittasya virya tiryancho api sahayatam apantanam tu ganchantam sodaro api vimunchati. To him who proceeds along the righteous path, even the animals give a helping hand. Even a brother desert a person who takes to an unworthy path. Sri Rama proceeded along the righteous path. To him, even monkeys and bears rendered help. Even the brother Vibhishana left Ravana who took the wrong path. That's it. Yeah. Okay. So I don't think I need to explain this at all, because you all know Ramayana. And only one thing is that a person who is noble and is doing only good deeds, even animals help him. நம்ம அந்த குரங்கு பார்த்துருக்கோம், குரணி கரடி எல்லாருமே ராமரை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. இவர் விபீஷணன் கூட கைவிட்டுட்டார். அதுதான், இது ரெண்டும் தான் நினச்சிக்கணும். அண்ட் மெயின் கொஸ்டின் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க்ட் ஃப்ரம் திஸ் ராமாயணானா வால்மீகி பற்றி கேட்பேன். ஆதி காவியம் ராமாயணம், ஆதி கவி வால்மீகி. Okay, these are the two questions that are generally asked here. Okay, we go to the katha. Before, I want this katha each one to read 2 lines, because I want to explain it this time. Yeah. We'll start from Bala madam. Bala madam, are you there? Hari Om Mata. படிங்கம்மா. ரெண்டு லைன் படிங்க. சரி. கதா. குஷலः
वृद्धः एकः वृद्धः आसीत् सः क्षुधितः अभवत् Okay. You can stop. धन्यवाद Okay. So, एकः वृद्धः आसीत्. இப்போ நம்ம வந்து அந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கதா படிக்கும்பொழுது இந்த பிரவேசால வந்து ஒவ்வொரு கதாவும் நம்ம படிக்கும்பொழுது நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன லக்காரம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம படிச்சது இந்த 4th லெசன்ல we read about லங் லக்கார். ஸோ நம்ம லங் லக்கார படிச்சதுனால this full story, usually stories are told in past tense only. எப்போதுமே நம்ம கதை சொல்லும்போது நடந்தது, அப்படி செய்தார்கள், அப்படிலாம் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி தான் இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இது பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் இன் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஒன்லி. இப்போ நம்ம வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இத்தாமன், இஸ்தம்த, அம், ஆவ, ஆம, அதை நம்ம படிச்சோம். ஆனா நம்ம வந்து அஸ்தி, ஸ்தஹ, சந்தி அது இனிமே தான் நம்ம படிப்போம் இந்த லெசன்ல. தெர் இஸ் அஸ்தி அப்படின்னா இஸ், ஹி இஸ் அஸ்தி. அப்ப சஹ வைத்தியः அஸ்தி. அப்ப ஸ்தஹனா தே டூ. அப்புறம் சந்தினா தே ஆர். ஓகே, அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து அப்ப எப்படி வருது? அது தீத்தக அந்தி மாதிரி. இதுல வந்து இத்தாமன். ஸோ அதுல வந்து எப்படி வரும்னா ஆசீத், ஆஸ்தாம், ஆசன். பிரதம புருஷ ஏகவச்சனம் will be ஆசீத், த்விவச்சனம் will be ஆஸ்தாம், பகுவச்சனம் will be ஆசன். So that is what we have to keep in our mind. Okay, that asti, that I think it is coming in this lesson only. I think நான் கூட நினைச்சேன் அதை முடிச்சுட்டு கூட இந்த இதுக்கு போகலான்னு. இட்ஸ் ஓகே. ஸோ டுடே ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ ஒன் திங் இஸ், இப்போ ஏகஹ விருத்தஹ ஆசீத். இப்போ நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு விருத்தஹ அப்படின்னா ஒரு ஓல்டு மேன், ஒரு முதியவர். ஓகே, aged, one old aged man was there. இப்போ was, இப்போ நல்லா பாருங்க, இங்கிலீஷ்ல வந்து was. இப்போ நம்ம தமிழ்ல சொல்லும்போது இருந்தார். உங்களுக்கு தமிழ்ல கூட கொடுத்துருக்காரு, ஒரு முதியவர் இருந்தார். இப்போ டுடே வாட் ஐ வாண்ட் டு டீச் யூ இஸ், இப்போ ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட். இப்போ ஏன் வந்து இது ஏகஹ விருத்தஹ ஆசீத். அப்போ ஒரு முதியவர். இப்போ ஏக நம்ம படிச்சோம் அன்னைக்கு. ஐ திங்க் ஐ டாட் யூ தட் அப் டு 4 we have linga vedam. I sent you that also. So ekah, eka, ekam, dvau, dve, dve, trayah, tisrah, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि. Okay, so இது நாலும் வந்து they are used, these numbers here they are used as an adjective. அததான் நம்ம இந்த ஸ்டோரியில நிறைய வரும் அந்த மாதிரி. So நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கணும். That is one thing that we ought to know. When we are using ekaha, ekaha balakaha. இப்போ balakahaங்கிறது என்ன? It is a noun. It is a visheshyam. It is a namapadam. Okay, it is a namapadam. So namapadam is it's a visheshyam. இப்போ ஏகஹங்கிறது நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஒரு adjective will qualify the noun. So visheshya வந்து visheshya is noun. Visheshyam. இப்போ விசேஷணம்ங்கிறது என்ன? What is விசேஷணம்? It is adjective. இப்போ விசேஷணம் என்ன பண்ணும்?
அது வந்து நவுனை குவாலிஃபை பண்ணும். இப்போ நல்ல பையன், நல்ல பையன், ஓகே அப்படி சொல்றோம். குட் பாய் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப அந்த பாய் வந்து குட், அந்த குட் வந்து அட்ஜெக்டிவா இருக்கும், பாய் வந்து நவுனா இருக்கும். இப்போ ஒன் பாய் அப்படின்னு இங்க வந்து என்ன சொல்றோம் நம்ம, ஏகஹ விருத்தஹ. சோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஏகஹ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a number only one. There was one man, there was one old man அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு முதியவர் இருந்தார். இந்த இடத்துல அந்த ஒரு அப்படிங்கிற சொல்லு வந்து இட் becomes an adjective. இங்க வந்து அது விசேஷணமா வருது. சோ நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும், விசேஷணம் எப்படி வரும். அந்த எப்படி நான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட, கர்த்தா கிரியா ரெண்டும் it will be karta and the kriya will be dependent on the karta. balakah patati, balakah ekavachanam da, kriyaவும் ஏகவச்சனம். கரெக்டா? இப்போ இந்த விசேஷணத்துல என்ன அப்படின்னா, விசேஷணத்துல அதை விட இன்னும் ஒரு படி மேல போய் என்ன வச்சனம் இருக்கோ அந்த வச்சனம், என்ன லிங்கம் இருக்கோ அந்த லிங்கம், என்ன விபக்தி இருக்கோ அந்த விபக்தி. So that when you are reading all the stories, we have to see that. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். விசேஷணம்னா adjective, விசேஷம்னா it is a noun. So the noun and the adjective will go together. எப்படி, how will it go together? It will go together in vachanam, it will go together in lingam, it will go together in vibhakti. In all these three it will go together. So இப்போ இந்த first இது படிச்சோம். அப்போ ஏகஹ விருத்தஹ ஆசி. இப்போ விருத்தஹ இஸ் a noun. இப்போ ஏகஹ ஒன். அப்ப இந்த ஏகஹங்கிறது புல்லிங்க. கரெக்டா நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஏகஹ ஏகா ஏகம். இப்போ விருத்தஹங்கிறது புல்லிங்க, ஓல்டு மேன் புல்லிங்க. சோ அதனால ஏகஹ. ஆசி வாட். இப்ப அடுத்த லைன் பாருங்க, சஹ க்ஷுதிதஹ அபவத். அபவத். இப்போ இந்த பவத், இந்த பவதிங்கிற வேர்டு பூ தாத்தோட, பூ தாத்து, பூ இஸ் த தாத்து, பவதி இஸ் த வேர்ட். ஓகே, பூ தாத்துல இருந்து தான் பவதி இஸ் பவந்தின ஆர். அதுவும் நம்ம அஸ்தி சஹ சந்திக்கு பதிலா நம்ம பவதி ஆல்சோ we can use. அஸ்தி வந்து அஸ் தாத்து டு பி, பவ பூ தாத்து ஆல்சோ டு பி. ஓகே, we can use that. So சஹ க்ஷுதிதஹ, க்ஷுதிதஹனா hungry. So he was hungry. இப்போ இந்த இடத்துல சஹ க்ஷுதிதஹ அபவத், அபவத்க்கு பதிலா ஆசித்னு சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. ஓகே, both are almost conveys the same meaning. ரெண்டும் ஒரே அர்த்தத்தை தான். இப்போ சஹ க்ஷுதிதஹ, க்ஷுதிதஹனா பசி, ஹங்கர். இப்போ இந்த க்ஷுதிதஹங்கிறது இஸ் an adjective. யாரு க்ஷுதிதஹ? சஹ. சஹ இஸ் புல்லிங்க, so க்ஷுதிதஹ. ஓகே, இப்போ சா வந்ததுன்னா என்ன வரும்? க்ஷுதிதா. ஓகே, that is what we have to learn. நம்ம போக போக நம்ம படிச்சுக்கோம். ஓகே ஓகே, understood? So there was an old man, சஹ க்ஷுதிதஹ அபவத். அவருக்கு ரொம்ப பசியாக இருந்தது, அவருக்கு ரொம்ப பசித்தது. ஓகே, yes, after Bala ma'am, Deepthi, can you read? Ma'am, I actually missed the line, ma'am. From where I got to read? Third line. Vrikshe bahuni phalani. Samipe. Don't go there. Third sentence. Okay. समीपे एकः आम्रवृक्षः आसीत्. वृद्धः आम्रवृक्षस्य समीपम् अगच्छत्. Okay. So समीपे, nearby,
एकः आम्रवृक्षः. So one mango tree. இப்பதான் நான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட. அந்த ஆம்ரவிருக்ஷங்கிறது புல்லிங்க, அதனால ஏகः. One mango tree. Asit was there. So nearby there was a mango tree. Okay. वृद्धः आम्रवृक्षस्य समीपम् अगच्छत्. अगच्छत्. So गच्छति, गच्छ, गम धातु, அதுக்கு गच्छति வரும் லட்லகாரல, இதுல அகச்சத். ஓகே, வெண்ட். அப்ப நம்ம அது என்ன சொல்றோம், போனார். ஓகே. ச वृद्धः, யார் போனார், वृद्धः. वृद्धः अगच्छत्. कुत्र अगच्छत्, आम्रवृक्षस्य समीपम्. Where did he go? He went near the mango tree. Okay. वृद्धः, the old man, went near the mango tree. Agachat, prathama purusha, ekavachanam, illang lakarah. இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன்னா, அடுத்தது நீங்க சொல்லணும். இத this katha only I will teach you like this. From next katha onwards you will say what it is. ஒரு லைன் படிக்க சொன்னா அந்த லைன்ல என்ன இருக்குன்னு you should tell me that. Okay. Next after Deepthi. Yes madam. படிங்கம்மா. वृक्षे बहूनि फलानि अपश्यत्. सः अचिन्तयत्, अहं वृद्धः, मम शरीरे शक्तिः नास्ति. ओके. वृक्षे बहूनि फलानि अपश्यत्. वृक्षे is again on the tree. bahuni falani. See, falani is a napumsakalingam. It's a bahuvachanam. Prathama vibhakti bahuvachanam. So the bahuni is again the adjective here. That is also following the falani. Okay. So naan sonne ungalta. The adjective will always follow the noun. So falani, bahuni falani. So many fruits. अपश्यत्. कः अपश्यत्, यार पाता, कांचना, कः अपश्यत्, वृद्धः. वृद्धः अपश्यत्. ओके. सो वृक्षे बहूनि फलानि अपश्यत्. So the old man saw many fruits on the tree. सः अचिन्तयत्. चिन्तयति न think. अचिन्तयत्, thought. निனைத்தார். ओके. என்ன நினைத்தார், अहं वृद्धः. अहं वृद्धः. ओके. सीतारामन सर. படிக்கிறேன். மாமா ஷரீரே. இருங்க ஒரு நிமிஷம், நான் உங்களை கேள்வி கேட்கறதுக்காக தான் கூப்பிட்டேன். சொல்லுங்க. அகம் விருத்தக, இங்க வந்து verb கொடுக்கல. இங்க என்ன verb வரலாம், somebody's house TV is on. one second. இல்ல ஆஃப் பண்ணு. ப்ளீஸ் ஆஃப் பண்ணு. இல்ல ஆஃப் பண்ணு. one second madam. Yeah, please. verb क्रियापदा understood. Okay. அகம் வந்திருக்கு சார், அகம் வந்திருக்கு. நான் வந்து வயோதிகன்னு சொல்றார். என்ன வெர்பு? ஓகே ஓகே. ஸ்டேட்மென்ட் தானே பார்த்தேன். அகம் விருத்தः. ஓகே ஓகே. ஏதமா சீதாராமன் சார், கேன் யூ மியூட்? என்னது? மியூட் பண்ணல. இல்ல நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 2-3 பேர் ஆன் பண்ணியிருந்தா ரொம்ப தப்பா. சொல்லுங்கம்மா சீதா லட்சுமி மேடம், சொல்லுங்க.
மேடம் நான் வந்து வயதானவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு வரும்போது பிரியா ஆமா அஸ்மி 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 வரும். அகம் விருத்தः அஸ்மி. ஓகே, அஸ் தாத்துவோடு அகம் வந்ததுனால உத்தம புருஷ அஸ்மி. ஓகே ஓகே ஓகே. அகம் விருத்தः अस्मि. मम शरीरे शक्तिः नास्ति. मम शरीरे மை என்னுடைய ஷரீரே உடம்பில் சக்தி சொல்லுவோம்ல, எனர்ஜி. நாஸ்தி that's not there. na asti only is nasti. ஓகே, என்னுடைய உடம்பில் சக்தி இல்லை. ஓகே, இந்த லாஸ்ட்ல இந்த விஜயலட்சுமி மேடம் நீங்க படிங்கோமா? விஜயலட்சுமி மேடம் இஸ் நாட் தேர், ஷி இஸ் தேர். ஓகே, விஜயலட்சுமி மேடம் படிங்கோ. விஜயலட்சுமி மேடம் நீங்க படிங்க. எஸ் எஸ் மேடம். படிங்கம்மா. மம சரீரே சக்தி நாஸ்தி. அது படிச்சுட்டா உன்னத அஸ்தி. திருப்பி படிங்க. இருங்க திருப்பி படிங்கோ. அதான் விருக்ஷः உன்னதः அஸ்தி. கதம் உபரி கச்சாமி. கதம் பலம் பிராப்னோமி. ஓகே ஓகே, ஓ போது இதி. ஓகே, இப்போ அது கதம் இல்லமா, கதம். கதம் த ரெண்டாவது த. ஓகே ஓகே மேம். அது நம்ம இந்த கீழே தமிழ்ல கொடுத்து தப்பு பண்ணிடுறோம், கொடுக்க கூடாது. அத நம்மளுக்கு வந்து அது நம்ம வந்து அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா தப்பா படிச்சிருவோம். யூ ஷுட் நாட் see the தமிழ். ஓகே, நீங்க பார்த்தே சொல்லலை, பட் நெவர் see the தமிழ் புக் வச்சிருக்கிறவங்கலாம் நெவர் see the தமிழ், பிகாஸ் they give it தமிழ்ல வந்து தாக்கும் தாதான் தாக்கும் தாதான். ஓகே, அதனால நம்ம அதை பார்த்துட்டோம்னா நம்ம தப்பா படிச்சிருவோம். ஸோ விருக்ஷः உன்னதः அஸ்தி. உன்னதகனா உயரமான. See now உன்னதக also is a விசேஷணம். உயரமான மரம். ஓகே, இப்போ மரம் எப்படிப்பட்ட மரம்? ஓகே, மரம் எப்படிப்பட்ட மரம் அப்பதான் சொல்லி கொடுக்கும். இப்ப இந்த இடத்துல வரும் கீதிருஷக விருக்ஷக. எந்த மாதிரி மரம் படிச்சோம்ல, அப்போ சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு அந்த இதுல பிரஹேலிக்கால. கீதிருஷக விருக்ஷக உன்னதக விருக்ஷக. சோ உயரமான மரம். சோ விருக்ஷக உன்னதக அஸ்தி. விருக்ஷ அப்படி இருக்கு, உன்னத உயரமாக இருக்கிறது. கதம் உபரி கச்சாமி. கதம் ஃபலம் பிராப்னோமி இதி. ஓகே, ஓகே விஜயலட்சுமி மேடம் நீங்க கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க. இப்போ இங்க வந்து சப்ஜெக்டே கொடுக்கல. விருக்ஷः உன்னதः अस्ति. கதம், please others please don't answer. When I ask you alone you answer. கதம் உபரி கச்சாமி. கதம் ஃபலம் பிராப்னோமி. இங்க சப்ஜெக்ட் என்னமா இருக்கும்? இந்த கதம் உபரி கச்சாமி நல்ல வேர்ப பாருங்க, உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சிடும். சொல்லுங்கம்மா. கச்சாமி வந்திருக்கு, கச்சாமி பிராப்னோமி. ஓல்டு மேன். ஆனா அவன் தானே சொல்றான். அப்ப அங்க என்ன வரும்? மீ வந்திருக்கு, கச்சாமி வந்திருக்கு. வெரி குட். இதுக்காக தான் நான் உங்களை கேட்டேன். ஓகே, ஸோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவன் என்ன சொல்லிக்கிறான்? ஓகேமா, குட். ஸோ கதம் உபரி கச்சாமி. அப்போ அகம் கதம் உபரி கச்சாமி. அகம் கதம் ஃபலம் பிராப்னோமி. நான் எப்படி மேலே ஏறுவேன்? நான் எப்படி பழத்தை எடுப்பேன்? எப்படி எடுக்க முடியும் என்னால? ஐ எம் ஓல்டு. விருக்ஷः உன்னதः. The tree is very tall. Tree is tall. மரம் உயரமாக உள்ளது.
நான் எப்படி மேலே போவேன். புரியுறதா? இப்போ சப்ஜெக்டே கொடுக்கல, ஆனா கச்சாமி கொடுத்துட்டானா அதை வச்சு நமக்கு எல்லாமே தெரியும், ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஓகே, தோ த ஸ்டோரி இஸ் இன் பாஸ்ட் டென்ஸ், அவன் சொல்லுறது வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல தான் இருக்கு, அதை நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, இட்டி நான் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கேன், சம்ஸ்கிருதத்துல எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு இன்வெர்டட் காமாஸ்ல ஒருத்தர் பேசுற மாதிரி வந்ததோ அப்ப இட்டி அப்படிதான் முடியும். இட்டினா தஸ், இங்கிலீஷ்ல தஸ். ஓகே, அது அப்படிதான் முடியும் அது. ஓகே, விஷாலா மேடம், are you there? Yeah, madam. हरि ओम माता. हरि ओम. படிங்க. वृक्षस्य उपरि वानराः आसन्. वृद्धः एकम् उपायम् अकरोत्. ओके, now वृक्षस्य उपरि, இப்போ நம்ம நிறைய படிப்போம், நம்ம இன்னும் போக போக இந்த பிரவேசா புக்ல நிறைய படிப்போம். ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், there are some things that which cannot change. இப்போ உபரி, உபரினா மேல, அதஹனா கீழே, வாமத்தஹனா லெஃப்ட், தட்சிணத்தஹனா ரைட், ஓகே, புறத்தஹனா ஃப்ரண்ட், பிருஷ்டத்தஹனா பேக். தீஸ் ஆர் த டைரக்ஷன்ஸ். நம்ம சொல்றோம் இதுக்கு எல்லாமே முன்னாடி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஷஷ்டி விபக்தி தான் வரும். விருக்ஷஸ்ய, சோ விருக்ஷஸ்ய உபரி மேல, வானராக ஆசன், இப்ப ஆசீத், ஆசான், ஆசன் அப்படின்னு பார்த்தோம். லங்லகார் அஸ்தாத் வரும். ஆசீத், ஆசான், ஆசன். இங்க ஏன் விஷால மேடம் இங்க ஏன் ஆசன் வந்திருக்கு? மேடம் இங்க ஏன் ஆசன் வந்திருக்கு? 1 minute மேடம். அது பகுவச்சனம், பிகாஸ் வானராக. வெரி வெரி குட். ஆசன், ஆசன் பகுவச்சனம். ஓகே, குட் குட். சோ வானராக ஆசன். இப்போ விருக்ஷஸ்ய உபரி, மரத்தின் மேலே, வானராக அப்ப குரங்குகள், ஆசன் இருந்தன. ஓகே, குரங்குகள் இருந்தன அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. There were monkeys on the tree. விருத்தः ஏகம் உபாயம் அகரோத். இப்ப இந்த இடம் வந்து பாருங்க, ஏகம் உபாயம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஏகஹ ஏகா ஏகம். ஓகே, பட் இந்த இடத்துல வந்து த்விதியா விபக்தியா வருது. ஓகே, இப்போ நபும்சக லிங்கத்துல பலம் பலே பலானி, பலம் பலே பலானி, பிரதமா விபக்தி த்விதியா விபக்தி ஒண்ணுதான். உபாயம், உபாயம்னா நம்ம தமிழ்லயே உபாயம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, தமிழ்லயே நம்ம சொல்றோம் உபாயம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது பிளான், ஒரு ஐடியா, ஒரு பிளான். ஓகே, அது உபாயம். ஒரு அகரோத், he made a plan, he thought of a plan. ஓகே, அப்போ வந்து ஏகம் உபாயம், இது வந்து த்விதியா விபக்தி ஏகவச்சனம். ஏன் அப்படின்னா இது கர்மபரமா வருது. விருத்தஹ அகரோத், விருத்தஹ அகரோத். The old man made what? விருத்தஹ அகரோத். அகரோத் கிம் அகரோத்? ஏகம் உபாயம். நம்ம அன்னைக்கே நம்ம படிச்சோம், த்விதியா விபக்தி படிக்கும்போது கிம் அகரோத் அப்படின்னு கிம்முக்கு ஆன்சர், வாட்டுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சானா அது த்விதியா விபக்தி. ஸோ அதனாலதான் ஏகம் உபாயம் அகரோத். Okay, he made a plan. Okay. Yes, next. இங்க மேல வாங்கம்மா. இங்க who's there? நிர்மலா மேடம். Are you there? Yes, madam. Namaskar, madam. Namaste, madam. படிங்க. सः पाषाणगण्डान् स्वीकृत्य आक्षिपत्. वानराः कुपिताः अभवन्.
Okay. 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 So, இப்போ சஹ பாஷாண கண்டான் கண்டான் அப்படின்னா ஸ்டோன்ஸ் தான். நம்ம முதல் இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம காக்கக ஸ்டோரியில ஷிலாகண்டக பார்த்தோம். ஷிலாகண்டான் அங்க அப்ப சிறிய கற்கள், அது இது பாஷாண கண்டான்னா கொஞ்சம் பெரிய கற்கள்னு வச்சுக்கலாம். ஸ்டோன்ஸ் தான், அட் எண்ட் ஆஃப் த டே கல்லு தான். அப்போ சஹ பாஷாண கண்டான் ஸ்வீகிருத்திய, ஸ்வீகரோத்தினா எடுத்துக்கிறது. ஓகே, எடுத்துக்கிறது, வாங்கிக்கிறதும் ஸ்வீகரோத்தி தான். ஸ்வீகிருத்திய அப்படிங்கிறது நீங்க பின்னாடி படிப்பேன். இட்ஸ் அ லெப் பிரத்யை. ஸோ ஸ்வீகிருத்திய எடுத்துக்கொண்டு அக்ஷிபத், ஷிப்னா டு த்ரோ, அக்ஷிபத். இப்ப யாரு அக்ஷிபத்? சஹ யாரு? சஹ விருத்தக, அந்த ஓல்டு மேன் பாஷாண கண்டான், கற்களை ஸ்வீகிருத்திய எடுத்துக்கொண்டு அக்ஷிபத் வீசினான். So the old man took the stones, taking the stones, the old man threw it. Or having taken the stones, the old man threw them. Okay. Vanaraha kupitaha bhavan. So kupitaha na inga angry. Again kupitaha is adjective. Abhavan, they became angry. இப்போ வானராஹா அப்படிங்கிறது monkeys, it is பகுவச்சனம். வானராஹா குபிதஹன to be angry. So you see the adjective, it is following the noun. இப்ப வானராஹா prathama vibhakti bahuvachanam. So kupitaha also takes the bahuvachanam. Okay. So என்ன வந்து what the adjective will always take the noun. அதுக்கு தான் ஸ்லோகம் மாதிரி சொல்லுவாங்க இதுல சம்ஸ்கிருதத்துல. எல்லிங்கம் யத் வச்சனம் யத் விபக்தி தர்லிங்கம் தத் வச்சனம் தத் விபக்தி. எல்லிங்கம் யத் வச்சனம் யத் விபக்தி விசேஷ்யம், தல்லிங்கம் தத்வச்சனம் தத் விபக்தி விசேஷணம் ச. அதாவது எந்த விபக்தியில, எந்த லிங்கத்துல, எந்த வச்சனத்துல விசேஷம் இருக்கோ அந்த விபக்தியில, அந்த வச்சனத்துல, அந்த லிங்கத்துல விசேஷமும் இருக்கும். இட்ஸ் லைக் தட். ஸோ இப்ப என்ன வருது? வானராஹா இஸ் பகுவச்சனம், so kupitaha is also bahuvachanam. Okay. So abhavan, why it is abhavan? Because vanaraha is bahuvachanam, so bhavan, bhavati, bhavatah, paatungya abhavat, abhavatam, abhavan, bhavati, bhavatah, bhavanti. the gatlakarah. Abhavat, abhavatam, abhavan. That is lang lakara. Okay. Yeah. So Nirmala, Nitya madam, can you read? Namaskaram Mata. Te palani akshipan. Vriddha tani palani svikritya santoshena akadat. Okay. Te palani akshipan. Nitya madam. Te yaruma. Te vandu vanaraha. Okay, good. Bahuvachanam te. Okay. அதனாலதான் அக்ஷிபன். அக்ஷிபன். லங்லகார் பகுவச்சனம் அக்ஷிபன். Okay, you can. So, te இந்த வானராக
பலானி. So அவங்க என்ன பண்ணாங்க? The man made a plan. He threw the stones at the monkeys. The monkeys got angry. They started throwing the fruits on him. Okay. Palani akshipan. They threw the fruits. Vriddha tani palani. Tani tatte tani. Yeah, அந்த பழங்களை. Okay, so இந்த இடத்துல the tani becomes adjective. So அது பலானிக்கு ஈக்குவலா வருது. தானி plural, பலானி plural, விசேஷம். So விசேஷண தானி பலானி அந்த பழங்களை. ஓகே, பட் இதுல வந்து எந்த விபக்தியில வருது இது? நித்யா மேடம். तानि फलानि तानि फलानि एकवचन प्रथमा विभक्ति फलं फले फलानि. இப்ப என்ன விபக்தியில வருது? द्वितीय विभक्ति. குட் குட் குட். ஸோ என்ன இஸ் கமிங் அஸ் அ கர்ம பதம். ஓகே. விருத்தக தானி பலானி அகாதத். அது மட்டும்தான் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து விருத்தக, தானி பலானி வந்து ஆப்ஜெக்ட், அகாதத் ஏட் verb. அப்போ நம்ம நடுவில் என்ன வருது? தானி பலானி ஸ்வீகிருத்திய. ஸ்வீகிருத்திய நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். எடுத்துண்டு டேக்கிங். ஓகே, டேக்கன், ஹேவிங் டேக்கன். சந்தோஷேன வித் ஹாப்பினஸ். சந்தோஷேன இனிமேதான் நீங்க திருப்தியா விபக்தி படிப்பேன். சந்தோஷேன வித் ஹாப்பினஸ். He ate with happiness or he ate happily. So this is the story. Any doubt in the story, ma? Story theriyum ellarkum, but any doubt in the usage of the verb or anything, anybody can ask. Anybody has got any doubt? No doubt at all? Very good. Okay. So shall we go to the Samskrita Vyavaharah or shall we start there? And I want to discuss 10 minutes. I think we stop here because I don't want to do much. Oh, yes, we'll stop here. We'll stop here.